सिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहार भक्ताञ्जलेन परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं पुलिकेशचन्द्रजलदेन् गोविन्दपुराधिपं भट्टार्यन्यगमान्तयोगिजगदाचार्यो सुकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनकोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलयतले यस्य भागमृतासारपूरितं कोणत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादिरासेः वेदान्तसारामृतपौरमत्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये आदिपूर्णं खल्वेरिदासि श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरस्य श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुं नमः लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसुन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदन्विपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाभ्याय हृदयं गुरुपरभद्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं दीर्भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यं जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रौढवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमास्मितभागधेयं गोपालदेशिकमहां शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यमुडैर्वर्लिमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटगङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवे देवये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवन्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருநல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிடையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாரிடைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் விரைவிலே நன்றே செல்வோப்பன் பாதங்கள் யாம் ஒழியமத்து ஏந்த பிறங்கேற்ற இராமானுசமனதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் வாயந்த பெரும் சீரா சடகோகம் சந்தினை வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தைகளும் சோலை மலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் இரமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமையும் நிலையம் அத்தனரையும் தடையாகி தொக்கியலும் போல்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை அருவோ ராஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువాయుమజిలో విజయ వృత్తాంత వర్ణన చేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి తిరువాయుమజి. ఇది పెరుమాళ్ళు తన వీర వృత్తాంతాలన్నిటినీ విజయ వృత్తాంతాలన్నిటినీ కూడా
ఆళ్వార్లకి దర్శింప చేసినటువంటి విషయంగా ఆళ్వార్లు మనకి అనుగ్రహించారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఇది కోయిల దుర్వామజులకు కూడా వస్తుంది. మనం ఏదైనా ఒక కోరికను పెట్టుకొని దీనిని గనక పఠనం చేస్తే అది సాధిస్తారు అన్నదాన్ని కూడా ఇందులో మనకి చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు. కోరికలు తీర్చేటువంటి కొంగు బంగారంగా ఈ దశకాన్ని పెద్దలందరూ కూడా పారాయణం చెయ్యమని చెప్తూ ఉంటారు. మరి సిద్ధాంత ప్రకారం మనం కోరికతోటి కామంతో ఏదైనా పారాయణ చేయొచ్చండి అనే సంశయం వస్తుంది మనకి. మనుషులు కాబట్టి ప్రతిగా ప్రయోజనం అనుద్దిశ్య నా మందోపి ప్రవర్తతే అన్నట్లుగా నాకేంటండి లాభం అనని మనిషి ప్రపంచంలో ఉండడు. అన్ని లాభాల కంటే కూడా చక్కటి మనశ్శాంతిని ఇచ్చేటువంటి, మానసిక విజయాన్ని చేకూర్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దశకంగా దీన్ని చెప్తూ ఉంటారు. పంచాయుధాల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని ప్రారంభిస్తుంది ఈ దశకం. ఇందులో మనకి మొదటి పాసురము పంచాయుధ వైభవాన్ని చెప్తుంది. చెప్తే మనకి పంచాయుధ స్తోత్రము అనేది ఒకటి ఉంది, అందరికీ తెలిసినటువంటిదే. కానీ ఇవాళ సందర్భం కాబట్టి ఒక్క నిమిషం దాన్ని కూడా మనం తలుచుకుందాం. పంచాయుధాలు అనేటువంటిది ఎక్కడ తలుచుకుంటే అది పారాయణ చేసుకుంటే వనే రణే శత్రు జల అగ్ని మధ్యే, ఇన్నిటి మధ్యలో ఉన్నా కూడా అటండి ఎదురుచ్ఛయాపత్సు మహాభయేషు ఇదం పటం స్తోత్రం అనాకులాత్మ సుఖీ భవేత్. అది చదువుకుంటే ఆ వ్యాకులత్వం అంతా మనస్సుకి పోతుందిటండి. పెద్దలందరూ కూడా పిల్లలకి జ్వరాలు అవి వచ్చినా కూడా మంత్రం వేస్తా ఉండండి, మంత్రం వేస్తా ఉండండి అని చెప్పి వీపు నిమురుతూ ఈ పంచాయుధ స్తోత్రాన్ని చదవడం అనేటువంటిది చాలా కాలంగా వస్తున్నటువంటి ఒక అద్భుత సంప్రదాయం అండి. అంత పవర్ఫుల్ అది. శంకర భగవత్పాదులు అనుగ్రహించారు పంచాయుధ స్తోత్రాన్ని అని చెప్తారు. 5 ఆయుధాల యొక్క వైభవాన్ని కూడా మనం ప్రతినిత్యం నిత్యపారాయణలో భాగంగా చేసుకోవాలి. ఇది ఒకటి, లక్ష్మీ స్థితి ఒకటి, సహస్రనామం ఒకటి పారాయణంగా పెట్టుకుంటారు పెద్దలు అందరూ కూడా. స్ఫురత్ సహస్రార శిఖాది తీవ్రం సుదర్శనం భాస్కర కోటి తుల్యం సురద్విషాం ప్రాణ వినాశి విష్ణుశ్చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే. మంచి స్ఫురత్ కాంతివంతంగా తడతడలాడిపోతూ సహస్రారములు, అరములు మధ్యలో ఉండే భాగాలు 1000 భాగాలతోటి అతి శిఖ అతి తీవ్రం. ఆ మొన నేమి చాలా తీక్షణంగా పదునుగా ఉండేటువంటి ఆయుధం. సుదర్శనం చూడడానికి కూడా అద్భుతమైనటువంటిది. పెరుమాళ్ళ దర్శనం అలా మనకి కావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనకి తిరుమల వంటి క్షేత్రాలలో కూడా దర్శనాలకి ఆ పేర్లు, ఆ కట్టేటువంటి రాఖీలకి వాటికి ఆ పేర్లు పెట్టడం అనేటువంటిది జరిగింది. పెరుమాళ్ళ దర్శనం అంతా అత్యుత్తమమైనది అని చెప్పడం కోసము అన్నమాట. భాస్కర కోటి తుల్యం, ఒక్క సూర్యుడే గట్టిగా మనకి రోహిణి కార్తెలో వస్తే తట్టుకోలేకపోతున్నామే, కోటి భాస్కరులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి ఉంటుంది. వీటిని మనకి అందే విషయం కాదు. మనకి అందని విషయాలకి ఒక పదం ఉందండి, అభూతోపమ అంటారు. అంటే జరిగేటటువంటిది కాదు. కోటి సూర్యులు ఉదయించే కాంతిని మనం ఎక్కడ దర్శించగలం, చూడలేం కదా. అంత అద్భుతమైనటువంటి కాంతి కలిగినటువంటిది అని. సురద్విషాం ప్రాణ వినాశి, సురులకి ద్విషులు ద్వేషాన్ని కలిగించిన వాళ్ళు రాక్షసులు, వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలను తీసేటువంటిది విష్ణోహో చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే. విష్ణువు యొక్క సుదర్శన చక్రాన్ని నేను శరణు వేడుతున్నాను అని. ఈ చక్రాన్ని గృహాలలో వాటిల్లో కూడా మనకి మొట్టమొదట ప్రారంభ సమయంలో ఇళ్లల్లో వేసుకోవడం, చక్రం వేసుకున్నారండి అనడం ఇత్యాదులు కూడా మనకి వాస్తుశాస్త్ర ప్రకారం కూడా సర్వరక్షణను కలిగిస్తుంది అనేటువంటిది కూడా. ఇది అది అని లేదండి. 5 ఆయుధాలకి 5 విశేషాలని చెప్పారు.
విష్ణో ముఖోత్థ అనిలపూరితస్య. ఆ శంఖాన్ని ఒక్కసారి ఇలా పెట్టుకునేటప్పటికి, ఆ బుగ్గలు పూరించి గాలిని వదిలేటప్పటికి అనిలపూరితస్య, ఈ గాలితోటి ఆ శంఖం నిండి, యస్య ధ్వని దానవ దర్పహంత, ఏదైతే రాక్షసుల యొక్క దర్పాన్ని నశింపచేస్తుందో, తం పాంచజన్యం శశికోటి శుభ్రం శంఖం సదాహం. ఇది శశికోటి శుభ్రం. కోటి మంది చంద్రులు, పూర్ణ చంద్రులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎంత తెల్లటి కాంతి ఉంటుందో అంత బాగుంటుంది కండి. పంచజనుడు అనేటువంటి వాడు నా పేరు పెట్టుకో స్వామి అని చెప్పి అతన్ని నశింపచేసినప్పుడు కోరితే ఆ శంఖానికి పాంచజన్యం అని పేరు పెట్టాడు అని చెప్పి పురాణ చరిత్ర మనకి చెప్తుంది. కాబట్టి తమ పాంచజన్యం శశికోటి శుభ్రం శంఖం సదాహం శరణం ప్రపద్యే. ఇంకా గదం తీసుకుంటే హిరణ్మయీం మేరు సమాన సారం. ఇంత బంగారముతోటి ఒక మేరు పర్వతం అక్కడ ఉందా అన్నట్లుగా ఉంటుంది. కౌమోదకీం దైత్యకులైకాంత్రిం వైకుంఠ వామాగ్రకరాభిమృష్టం. ఆయన ఎక్కడం చేత్తో అలా పట్టుకుని ఉంటాడు అన్నమాట. గదాం సదాహం శరణం ప్రపంచే. తర్వాత రక్షోసురాణం కఠినోగ్రకంఠ చేదక్ష రక్షోణిత దిగ్దదారం తన్నంద తన్నామ హరే ప్రదీప్తం ఖడ్గం సదాహం శరణం ప్రపంచే. ఎలా కట్ చేస్తుందో శత్రువుల యొక్క శిరస్సులు, ఆ పదాలు కూడా అలా పడాయి. రక్షోసురాణం కఠినోగ్రకంఠ చేదక్ష రక్షోణిత దిగ్దదారం. టక శత్రు సైన్యాలని అలాగా నశింపచేస్తుంది. ఆ కత్తి ఇలా తీసేటప్పటికి శత్రువుల యొక్క రక్తంతో ఒకసారి నృసింహావతారం గుర్తొస్తుందా, గోల్డ్ అన్నట్లుగా ఉండేటువంటి తన్నందకన్నామ హరే ప్రదీప్తం ఖడ్గం సదాహం శరణం ప్రపంచే. జ్యానినాద శ్రవణాసురాణం. జ్యా అంటే నారి, వెంటి నారి. ఆ వెంటిని ఎలా వంచి ఎక్కువ పెట్టడానికి దాన్ని కట్టిస్తారు, నారి సంధించి అంటాం కదండి. ఆ రెండో వైపు ముడి వేస్తాం కదండి. అది ఒకసారి ఇలా లాగి ధనుష్టంకారం చేస్తే శ్రవణాత్ సురాణం చేతాంసి నిర్ముక్త భయాన్ని. దేవతల యొక్క మనస్సులు భయాలు అలా పారిపోతాయిట. నమ్మయ్య స్వామి యొక్క జియా ఘోష వినపడుతోంది, నారి ఘోష వినపడుతోంది. ఇంకా మనకి సర్వరక్షకుని అండ లభించింది అని చెప్పి ఎంత ఆనందంగానో దేవతాకోటి అంతా పరవశించిపోతారే. అలాంటిది చేతాంసి నిర్ముక్త భయాని సజ్జ భవంతి దైత్యాశని బాణవర్షి. అశని బాణవర్షి, బాణాలు పిడుగుల్లా వదులుతాటండి. ఒక్కొక్క బాణం పడేటప్పటికి ఎంత శత్రు సైన్య నాశనం జరుగుతుందో చెప్తారు. అలాంటి ఆ వెంటిని మనం నమస్కారం పెడుతున్నాము. ఇమం హరేహే పంచమహాయుధాన స్తవం పఠేద్ యో అనుదినం ప్రభాతే. ప్రతిరోజు ఈ పంచాయుధ స్తోత్రాన్ని ఉదయ కాలంలో తప్పనిసరిగా చదువుకోవాలి. ఉదయమే చదవాలండి అనుకుంటామేమో అని తర్వాత చెప్తారు. సర్వకాల సర్వావస్థల్లో సర్వదేశాల్లో ఎక్కడ ఉన్నా చదువుకున్నా దీని రక్షణ మీకు ముందు వెనక ఇరుపక్కల నీవై మురహర రారా రారా అని త్యాగరాజస్వామి వారు అన్నట్లుగా మన చుట్టూ ఒక రక్షణ కవచాన్ని స్వామి ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఈ పంచాయుధ స్తోత్రాన్ని చదివినప్పుడు జలే రక్షతు వారాహ. నీళ్లలో ఉండగా ఆపద వచ్చిందా చదువుకోండి, వరాహ రూపంగా రక్షిస్తాడు. స్థలే రక్షతు వామన. భూమి మీద ఉండగా కష్టం వచ్చిందా వామన రూపిగా రక్షిస్తాడు. అటవ్యాం నారసింహశ్చ. అడవుల్లో చిక్కుకున్నారా నృసింహ రూపిగా రక్షిస్తాడు. ఇవి అవి ఎందుకండి, సర్వత పాతు కేశవ. మీరు ఎక్కడ ఉండి తలచుకున్నా అక్కడ మీకు రక్షణ కలుగుతుంది. చాలా పవర్ఫుల్ అండి. సుదర్శన శతకం ఎంత పవర్ఫుల్, పంచాయుధ స్తోత్రం కూడా చాలా గొప్ప స్తోత్రము. దీన్ని నిత్యం చక్కగా పారాయణ చేసుకోండి. ఆ పంచాయుధాల యొక్క వర్ణనతో ఇవాళ 7వ పదిలో 4వ దశకం ప్రారంభం అవుతోంది. అంటే
పెరుమాళ్ళు భగవద్ విషయంలో ఆళ్వార్ల యొక్క మనసు లగ్నమైపోయింది కదా, కాబట్టి ఆ ఆళ్వార్లని ఎలాగా కొంచెం సేద తీర్చాలి అని స్వామి ఆలోచించాడు. ఇంకా ఏం చేసినా ఆళ్వార్లు వినేలా లేరు. నువ్వే కావాలి, నువ్వే కావాలి, నువ్వే కావాలి, ఈయనని ఎలాగ మనం ఓదార్చాలి అని తన వీర చరితలని ఒక్కొక్క దానినే ఆయనకి దర్శింప చేస్తున్నాడు. అందులో ఆ వీర చరితలో మొట్టమొదటిగా చెప్పినటువంటిది వామన వైభవము అనేటువంటిది. ఈయన ఇంతింతై పటుడింతయై మరియు తానింతై నవో వీధి పైనంత అన్నట్టు పెరిగాడు కదండి. అలా పెరిగిన ఆయన కంటే ముందు ఉత్సాహంగా ఈ ఆయుధాలన్నీ ఎలా పెరిగిపోతున్నాయి, అది ఇందులో వీర చరితలో సారాంశం. ఆయుధాలు ఎలా పెరిగిపోతున్నాయి అనేటువంటిది మొట్టమొదటి పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. దీన్ని నిత్యపారాయణ చేసుకుంటే నిర్భయత్వం కలుగుతుంది అని ఒక మాట ఉంది. మనకి మామూలుగా పైకి మేకపోతు గాంభీర్యం అని బలికి తీసుకెళ్లే మేకపోతు కూడా అలా అలా పెడుతూ ఉంటుంది. పాపం లోపల ఎలా తల్లడిల్లిపోతూ ఉంటుందో దాన్ని మేకపోతు గాంభీర్యం అంటారు. అలా మనం పైకి ఓ మనుషుల్లా కనిపిస్తూ ఉన్న లోపల సమస్యల వలయంలో చిక్కుకుపోయి అల్లాడుతూ ఉంటాం. అలాంటి వారికి ఈ ఆర్యజ అనేటువంటి ఈ దశకం యొక్క పఠనము నిర్భయత్వం అనే ఒక కవచాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్తారు అన్నమాట. ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్రీయపతి యొక్క విజయ పరంపరని చెప్పేటువంటి దశకం అందులో ప్రవేశిద్దాం. మొదటి పాసరం. ஆரியஜ செங்கும் வெல்லும் யஜ திசைவாரியஜ தண்டும் வாழுமெஜ அண்டம் மோஜையஜ ஒளிபாதமெஜ அப்பன் ஊழியஜ ఉలగం కొండవారే. అది చదువుకోవడానికి కూడా చక్కగా ఉంటుంది. పారాయణ చేస్తుంటే కూడా ఆ అంచప్రాసల వైభవం వల్ల చదువుతుంటే కూడా చాలా శ్రవణ సుభగంగా ఉంటుంది. చదవడము పారాయణ అనేటువంటిది వరుసగా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, మనస్సుకి హాయిగా ఉంటుంది. అది ఆగి ఆగి నట్టి నట్టి ముక్క ముక్క విరిచి తప్పులు విరిచి ఇష్టం వచ్చినట్లు చదివి అలా చదువుతుంటే మనకు కూడా ఏదో ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్లుగా చెవులకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అందువల్లే అభ్యాసం చేసి చక్కగా చదివితేనే బాగుంటుంది. నట్టునట్టుగా రాదండి అన్నప్పుడు మనం చదవకుండా ఉంటేనే బాగుంటుంది అన్నమాట. హాయిగా వెళ్ళిపోవాలి. చాలా చెవులకి మనోరంజకంగా పాటలాగా సాగేటువంటి పాసురాలను నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు మనకి అనుగ్రహించారు అన్నమాట. దీనికి అర్థం ఏమిటండి? ఆజియజ మొట్టమొదటిగా చక్రాన్ని వర్ణించారండి. సుదర్శన చక్రాన్ని వర్ణించారు. యజ అంటే వృద్ధి పొందుట అని అర్థం. అలా 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 పెద్దగా 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 పెరిగిపోవడము, క్షణాభివృద్ధిని పొందడము అనడానికి యజ అంటారు అన్నమాట. ఆజియజ సుదర్శనము వృద్ధి పొందగా శంగుం విల్లుం యజ. శంగుం అంటే శంఖం, శ్రీ పాంచజన్యము అనేటువంటి శంఖం. విల్లుం శార్ంగము అనేటువంటి విల్లు. ఈ రెండు ఇక్కడ రెండు పదాలు. ఇందాక సుదర్శనం ఒకటి చెప్పారు, ఇప్పుడు రెండిటిని కలిపి చెప్పారు. యజ వృద్ధి పొందుతుండగా అంటే ఈయన ఇలా పైకి పైకి పెడుతుంటే ఆయన ఎంత పెద్దవాడవుతున్నాడో అవి కూడా చేతిలో మరి ఆయన సైజుకి తగ్గట్లుగా పెరుగుతూ వెడుతున్నాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. తండుం వాళుం యజ. తండుం అంటే కౌమోదకి గద. గద ఎలా ఉందని చెప్పుకున్నాం. అది ఒక మేరు పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారా అన్నట్లుగా మెరిసిపోతూ ఉంది. ఆయన యొక్క వామాగ్రకరాభిమృష్టాం అని అన్నారు కదండి. ఎడమ చేత్తోటి అలా అలా పట్టుకుని దర్జాగా కూర్చుని ఉంటాడు. తండం కౌమోదకి వాళం
నందకము. నందకం అనేటువంటిది కత్తి. వెంకటేశ్వర స్వామి పంచాయుధాలు ఎలా ధరించాడండి అంటే కత్తి ఎక్కడ ఉంటుందా అని చూడండి. ఎప్పుడైనా తిరువేంకటముడయ్యాన్ని చూసినప్పుడు నడుం నుంచి 2 కాళ్ళ మధ్యలోకి కిందకు ఉంటుందండి కత్తి. చాలా ఏళ్ళు గమనించలేదు నేను, నా అనుభవం చెప్తున్నా. ఎక్కడుందా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు. ఆ తర్వాత పెద్దలు చెప్పగా తెలిసింది అన్నమాట. మధ్య భాగంలోకి ఇలాగా ఉంటుంది. వాడు నందకము యజా వృద్ధి చెందుతూ ఉండగా అండం మోజయజ అండభిక్తి. ఆ అండభిక్తి పైలి ఆవరణ జలం లోపలికి వచ్చేస్తుందేమో అన్నట్లుగా ముడి పాదం యజ. ముడి అంటే కిరీటం, పాదం అంటే పాదాలు. ఈ పై భాగం పైకి పెరిగిపోతుంది, కింద భాగం కిందకి లోపలికి సప్త లోకాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అలా అటు పెరిగిపోతుంది రూపం, ఇటు పెరిగిపోతుంది రూపం. ఊజయజ. ఏం కాలం అండి! అద్భుతమైనటువంటి అంటే పరమేశ్వర స్వరూపమైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణ తత్వమైనటువంటి కాలం అది. ఊజయజ అంటే మంచి కాలం, అంటే అక్కడ పెరుమాళ్లే కాల స్వరూపుడు అని. అందువల్ల కాలం అంతా ఆయన నిండి ఉండగా అప్పన్ ఉలగం కొండ. ఆ సర్వేశ్వరుడు లోకాలను స్వీకరించిన ఆరు ఏమాశ్చర్యము. ఆరే ఆహా ఏం తిరిగాడండి స్వామి అని ఆశ్చర్యానుభూతికి లోనవుతున్నారు నమ్మాళ్వారంతటి వారు. పాసురాన్ని చక్కగా రచిస్తూ కూడా వారి రచ అంటే ఆయన నయన గోచరుడు అయ్యాడండి స్వామి నమ్మాళ్వార్లకి. ఊహించి రాసింది కాదు. అలా చూస్తుంటే అలా పెరిగిపోతున్నాడు రవిబింబం ముఖబింబకుచాత్తరంపై అలా బొడుగైపోతోంది. శిరోరత్నమై ఎలా అయిపోతుంది. సూర్యుడు కిందకి ఇలా వస్తున్నాడు, ఈయన అలా పైకి వెళ్ళిపోతున్నాడు అన్నట్లుగా. ఆ ప్రకారము ఏమి ఆశ్చర్యం, ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉందండి అని నమ్మాళ్వార్లు దర్శించి చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వర్ణనండి ఇది. సామాన్యమైనటువంటి దశకం కాదు. 1 సుదర్శనం పెరిగింది, 2 పాంచజన్యం పెరిగింది, 3 శార్ంగం పెరిగింది, 4 కౌమోదకి పెరిగింది, 5 నందకం పెరిగింది. ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతున్నాడు? అండభిత్తి కూడా పగిలిపోయి ఆవరణ జలం వచ్చేస్తుందా అన్నంతగా పైకి స్వామి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆ రూపాన్ని చూస్తుంటేనే అందరూ అలాగా కింద నుంచి చూసి ఆ సూర్యబింబ వర్ణనను పోతనామాచ్యుల వారు అంత బాగా వర్ణించారు అంటారు. ఒక శిరోరత్నంగా ఉన్నాడు, ఆ పైన ముందు ఛత్రంగా గొడుగులా అయ్యాడు సూర్యుడు. అలా కొంచెం కిందకు వచ్చాడు, శిరోరత్నం అయ్యాడు. ఆ తర్వాత చెవులకి చక్కగా కుండలం అయ్యాడు, తర్వాత మెడలో హారం అయ్యాడు. అంటే ఈయన రూపం ఎలా పైకెడుతోంది, 2 సైమల్టైనియస్ గా అటు రూపం పెడుతుంటే సూర్యుడు ఇలా కిందకొస్తూ పాదపీఠముగా వచ్చాడు, కాళ్ళ కిందకు వచ్చాడు సూర్యుడు. అలా పెరిగాడు వామన మూర్తి. అభివృద్ధి అనేటువంటిది అలా ఉంటుంది అని కంపేర్ చేస్తారు అన్నమాట. అది త్రివిక్రమావతారంలో లోకాలను కొలిసేటప్పుడు అది బాబాయ్ పెరుమాళ్ళు ఇలా పెరిగిపోతున్నారు, ఈయన్ని మనం రక్షించద్దా అని పుట్టప్పుడే పంచాయుధాలన్నీ అస్నేహం అని అక్కడ అకాలంలో భయం. ఆయనకి ఏమీ అవ్వదు, అయినా కూడా ఏమవుతుందో అనే అతిశంకతోటి ఈ పంచాయుధాలు కూడా యుద్ధ సన్నద్ధాలై పెరుమాళ్ల కంటే కూడా పెద్దగా పెరిగిపోవడం మొదలు పెట్టింది. బ్రహ్మాదులు సనకాదులు ఏంటి ఇలా పెరుగుతున్నాడని కింద నుంచి చూస్తూ అలా మెడక పైకెత్తినప్పుడు మనం ఒక గోవుకి మెడ రాస్తుంటాం చూడండి. ఇంటి దగ్గర గోవులు వచ్చినప్పుడు ఇలా రాస్తుంటే అది మామూలుగా ఇలా గడ్డి తింటూ ఉంటాం. రాసిన కొద్దీ కొంచెం అలా ఎత్తేస్తుందండి ఒక్కసారి. అదే ఎంత అందంగా ఉంటుంది ఆ దృశ్యం. అలాగే ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఏం మంచి కాలం అని
బ్రహ్మాదులందరూ కూడా మంగళాశాసనం చేస్తూ ఉంటే ఆ కిరీటం అండభిత్తిని ఛేదించుకొని పైకి వెళ్ళిపోతుంటే ఆ పాదాలు అండభిత్తికి కిందకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా కిందకి లోకాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అతిశంక చేసేలాగా ఆశ్చర్యకరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఆ పెరుగుదల అనేటువంటి దాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఈ పాసురంలో వర్ణిస్తారు. చాలా హాయిగా ఏంటో చాలా అందంగా ఉంటుంది ఈ దశకం అంతా కూడా. ఎందుకంటే స్వామివారి యొక్క విజయ వృత్తాంతం కాబట్టి. 7 వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాం. 126వ పేజీ అండి. 7 கேள்வி திருவாய்மொழியிலே பகவத் விஷயத்திலே ఇవరు అపహృత చిత్తరాన పడి సొల్లెత్తు. ఇంతకు ముందు తిరువాయిమొழிలో భగవద్ విషయంలో ఆళ్వార్ల యొక్క విషయం మనస్సు ఎలాగా తల్లడిల్లింది అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కదా. இவருக்கு பிறந்தான அவசாதம் ஒன்னை கொடுத்து மாத்துதல் ஒருவராலே పరిహరింతల్ చెయ్యమదొండ్రే. మరి ఎవరైనా దీన్ని నచ్చ చెప్పి మళ్ళించడానికి సాధ్యమవుతుందా అంటే ఎవరి మాట వినేలా లేరు. మనసు అలా పెరుమాళ్ళలో లగ్నం అయిపోయింది. ఇని వరకు చెయ్యలావదన్ ఎన్న పాత్రలే పెరుమాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారట. ఏం చేస్తే ఆళ్వార్ల మనస్సు మళ్ళీ ఆళ్వార్ల దగ్గరికి వస్తుంది? ఎనరులి ఒండ్రు కొడుక్కలావదికు మేలిల్లయ్యిరే ఎన్న పార్తు. ఏది ఇచ్చినా కూడా ఈయనకి లాభం లేదు కాబట్టి తన్నుడయ్య విజయ పరంపరైగళే పత్తుం పత్తాగా కాటి కొడుక్క తమ యొక్క విజయ వృత్తాంతాలని పత్తుం పత్తాగా, ఇదొక చక్కటి ప్రయోగం అండి. సంపూర్ణంగా అని అర్థం, 100కి 100 పాళ్ళు అని అర్థం. చాలా సార్లు వస్తూ ఉంటుంది వ్యాఖ్యానంలో. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అని అర్థం అనమాట. పత్తుం పత్తా, 10కి 10 అన్నట్లుగా. మనం 100% అంటుంటాం చూడండి, అలా అర్థంలో పత్తుం పత్తాగా సంపూర్ణంగా కాటి కొడుక్క కండ అనుభవిస్తూ పృష్టరాగిరార్. దాన్ని ప్రత్యేకంగా ఆళ్వార్లకి దర్శింపచేస్తున్నారు ఆళ్వార్లే. ఇదిగో నేను ఇలా పెరిగాను, వామనావతారంలో త్రివిక్రముడుగా ఇలా పెరిగాను, నన్ను చూడండి అంటూ తన దివ్యావతారాన్ని చూపించేటప్పటికి అవనకు ఉరుప్పామన్రు తామం వెండి అవనకు ఉరుప్పాగాదవన్రు తామం వెండ ఎన్నెరెక్కం. ఆయనకి ఉపయోగపడినప్పుడే నేనున్నాను, పెరుమాళ్ళకి ఉపయోగపడకపోతే నేను లేను అనుకుంటాను కదా. ఆళ్వార్ల యొక్క లక్ష్యమే అది కదండి. నా జీవితం దైవానికి ఉపయోగపడిందా, నేనున్నా దైవానికి ఉపయోగపడదా, నా జీవితం ఉండి కూడా అది లేనిదే. అవనుకు ఉరుప్పామన్రు తామం వెండి, ఆయనకు ఉపయోగపడితే తమకి ఉపయోగము. అవనకు ఉరుప్పాగాదన్రు తామం వెండా వెన్నెరెక్కం. ఆయనకు ఉపయోగపడకపోతే తమకు కూడా ఆ దేహం ఉండి లాభం లేదు. వడవేడులుగా నిలవాలే ఆరినే ఇవరు తాము. ఇలా వీటన్నిటినీ కూడా వడవేడులలో అంటే నేను నేచుణ్ణి, అంతట పరమ పురుషుడి సన్నిధికి నేను వెళ్ళొచ్చా, నేను సేవ చేస్తే ఆయనకి ఏమన్నా అవమానమేమో అని తమని తాము తగ్గించుకున్నారు కదండి. తమ్మై అరియమారియం అత్తలైக்கும் నన్మై తేడుమవరిదే ఇప్పటి ఇవర్ ప్రకృతి అరియమవనాగయ్యాలే. అందువల్ల ఏమో బాబాయ్ నాకు దూరం అయిపోవాలి, నేను దగ్గరకు వస్తే పెరుమాళ్ళకి ఎక్కడ అవధ్యమో అని ఆళ్వార్లు అనుకుంటారేమో అని ఆయనకు అలాంటి భావాలు రాకూడదని తన్నుడయ్య అపదానంగళై కాట్టి ఇవరుడయ్య విజవెల్లాం తీరుంబడి సమాధానం పన్నా. వారికి అలాంటి భావాలు రాకుండా తన విజయవార్తలన్నిటినీ చూపించాలి అనుకున్నాడట స్వామి. అనుభవిత్తు తలై కట్టుగిరారు. అవి చూపించేటప్పటికి చూస్తున్నారు, కాలం అనేటువంటిది తెలియట్లేదు. స్వామిని అలా చూస్తున్నారు. వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఎక్కడికి వెళుతున్నాడో ఈ కంటికి అందనంత దూరం పెరిగిపోతున్నాడు స్వామి. భూతకాలத்தில் உள்ளவை இடங்களும் సమకాలத்தில் పోలే ప్రత్యక్ష విషయం అంబడి పన్ని కొడుతాన్. చాలా అద్భుతం ఏమిటి అంటే ఇది ఎప్పుడో జరిగిన వృత్తాంతం.
భూతకాలத்தில் జరిగిపోయింది. వామనావతారం ఎప్పుడో జరిగిపోయింది. కానీ ఆళ్వార్లకి అది అప్పుడే తమ కళ్ళ ముందే జరుగుతోందా అన్నంత అనుభూతిని ఇస్తుంది. మనస్సు లగ్నమైనప్పుడు ఇలాంటి అనుభూతులు వస్తాయి. మనకు కళలు వస్తాయి చూడండి. కళలో మనం అక్కడ ఉన్నట్టే, మనం చేసినట్టే. ఒక మంచి అయితే మనం ఆ మంచి చేస్తున్నట్లే, ఒక భయం అయితే మనం ఆ భయాన్ని అనుభవిస్తున్నట్లే, అప్పుడే జరుగుతున్నట్లు అనుభూతి మనకు కళలో ఎలా వస్తుంది? అలా ఆళ్వార్లకు వారి జీవితంలో పెరుమాళ్ళు తమ విజయ వృత్తాంతాన్ని అంతటినీ కూడా చాలా చక్కగా చూపిస్తున్నారు. பூதகாலத்தில் உள்ளவை இடங்களும் సమకాలத்தில் పోలే ప్రత్యక్ష విషయమాంబడి పండి కొడుతాన్. ప్రత్యక్ష విషయం లాగా అంటే అప్పుడే జరుగుతున్నట్లుగా. ఊహలో తీవ్రత వస్తే ఇప్పుడు చూడండి, ఎదురుకుండా మనిషి ఉండరు, ఆ మనిషిని పట్టుకున్నట్లుగా కౌగలించుకున్నట్లుగా కూడా ఇవన్నీ భావనలో. ఆ భావన తీవ్రత వల్ల అవి అప్పుడే జరుగుతున్నంత అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. అడిగిలే ఇవర్ తాం సాక్షాత్కరిక వల్ల రాంబడి పన్ని కొడుతానిరే అంటే ఒక్కసారి వాటన్నిటినీ ఆయన తాము దర్శించి అనుభవించేలాంటి భావం. అంటే అంత అప్పుడే జరుగుతోందా అన్నంత ఆనందం. ఇంకా దానికి రెండో మాట లేదు. ఎప్పుడో వామనావతారం అయిపోయింది, ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను కాదండి, ఏదో వీడియోలు వేసుకు చూసినట్టు. ఇప్పుడే జరుగుతోంది. மயர்வர மதிலினம் மருளின பின்பு இவ்வளவும் வரவாசனை பண்ணு இத்தானே ఆగయ్యాల్ ఇవారి పొరుకు కురైగళ్ళు ఇల్లయ్యే. కాబట్టి మయర్వర మొదలైన అజ్ఞానం పోయేలాగా భక్తిని కలిగించినటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో ఆయన విజయ వృత్తాంతాలన్నిటినీ కూడా ఒక్కసారి దర్శించగలిగి ఆ దర్శనాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు. కాబట్టి మనం కూడా నమ్మాళ్ళవారంతలా మనం ఏం చేయలేం, కానీ కనీసం కాసేపు మనస్సును దాని మీద లగ్నం చేస్తే మన కళ్ళ ముందు కూడా ఆ వామనుడు త్రివిక్రముడైన అద్భుత వృత్తాంతము ఆహా దర్శిస్తున్నామా అన్నంత ఆనందం మానసికంగా ప్రత్యక్షం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. அன்றைக்கே கீழே பேரியல் சூழ் கடல் தென்னிலங்கை செத்த பிரான் என்று రామావతార విజయం ప్రస్తుతமாக అయ్యాలే. ఇంతకుముందు తిరువాయుమండలో కంగులం పగలం ఇవన్నీ చెప్పారు, అందులో రాముణ్ణి చెప్పారు, ఆ రామ వృత్తాంతం విజయాన్ని ప్రస్తుతించారు. ఓ రాముణ్ణి చెప్పాను కదా, ఒక అవతారం చెప్పాను కదా, అవ్వజయాలం எல்லா అవతారంగళిலும் ఉండాన విజయంగళై అంశందిత్తు. అదే రూట్లో మిగిలిన అవతారాలు కూడా ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా అనుకున్నారట ఆళ్వార్లు. రామావతారத்தில் విజయంగళై కన్ను కక్కుం చక్రవర్తియై పోలవం. ఆ రామావతారంలో విజయాన్ని చూసి ఆనందించే ఆ చక్రవర్తి ఎవరండి? కన్ను ఉగక్కుం చక్రవర్తి, చూసి ఆనందించిన దశరథ చక్రవర్తి లాగా. దశరథుడు రాముడి యొక్క సౌందర్యాన్ని చూసి ఎంత పారవస్యాన్ని పొందేవాడో అలాంటి మనసు వచ్చేసింటండి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి. కాసేపు ఆయన దశరథుడు అయిపోయి రాముడి గురించి అలాగ పారవస్యాన్ని పొందుతున్నారు. కృష్ణావతారத்தில் విజయంగళై పండువక్కుం శ్రీ వసుదేవరై పోలవం ఇవరు ముగందు పేసుగిరారి అన్నదల్. అలాగే కృష్ణావతారంలో విజయాలను చూసి వసుదేవుడు ఎలా ఆనందపడిపోయాడో నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా అలా ఇవాళ ఆనంద పారవస్యాన్ని పొందుతున్నారు. ఆనాడు రాముణ్ణి చూసి దశరథుడులా, కృష్ణుణ్ణి చూసి వసుదేవుడులా, పెరుమాళ్లను చూసి నమ్మాళ్ళవార్లు ఆనంద పారవస్యాన్ని పొందుతున్నారు. ఎలాగండి? భావన ప్రపంచంలో భావన తీవ్రమైనప్పుడు అది భావనగా ఉండదు, అనుభవంగా మారిపోతుంది అనేటువంటిది సత్యము. అందుకని కృష్ణావతారத்தில் విజయంగళై కన్నువక్కుం శ్రీ వసుదేవరై పోలవం ఎవరం ఉగందు పేసుగిరారన్నదారు. అహం పునః. ఒక అందమైనటువంటి దశరథుడు
రాముణ్ణి అడవికి పంపించేటప్పుడు ఒక అందమైనటువంటి శ్లోకాన్ని ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారండి. అహం పునః దేవకుమార రూపం అలంకృతం తం సుతమావ్రజంతం నందామి పశ్యన్నపి దర్శనేన భవామి దృష్ట్వా చ పునర్యువేవా. రామచంద్రుడు అంతఃపురంలోకి వస్తూ ఉంటే దశరథుడి మనస్సు ఎలా ఉండేది? మళ్ళీ పూర్తిగా వనవాసంకి పంపించినప్పుడు అని అని అంటే ఆ దుఃఖంతో ఈ భావం కలగదండి. కాబట్టి వనవాసంకి పంపించినప్పుడు అన్నమాట తర్వాత. అసలు రాముడు అంతఃపురంలోకి వస్తుంటే ఎలా ఉండేది? ఈ శ్లోకానికి ఎంత వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. ఇవాళ ఈ శ్లోక వ్యాఖ్యానం అవుతుంది, అంత వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారనమాట. అహం పునః ఎన్ ప్రకృతియే అరిందు ఎన్ వజియే పోందని అంటే కైకమ్మము ఆయన అడవులకు పోవాలి అంది. ఈయనేమో అడవులకు వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి తండ్రి గారి దగ్గరికి వస్తున్నాడు. తండ్రి ఏమో తన దగ్గరికి వస్తున్నటువంటి కొడుకు యొక్క సౌందర్యాన్ని చూస్తున్నాడు. రెండు భావాలు, ముందు భావం దర్శనం, రెండో భావం వీడు వెళ్ళిపోతాడు అన్నది కొంచెం దూరంలో. మొదట అసలు ఆ వస్తూ ఉన్న రూపాన్ని చూస్తున్నాడు. అదే ఎన్నై ఎన్ ప్రకృతియే అరిందు ఎన్ వజియే పోందని కైకతో అంటున్నాడు అనమాట దశరథుడు. కైక, నీకు నా స్వభావం తెలుసు కదా, కానక కన్న సంతానము 60,000 సంవత్సరాలు అయిన తరువాత వచ్చింది సంతానం నాకు. కానక కన్న సంతానమా? కాన అనేది అడవి అండి. దీన్ని చక్కగా అయ్యలరాజు రామభద్ర కవి రాసిన పద్యపాదం ఇది. కానక కన్న సంతానంబు కావున కానక కన్న సంతానమయ్యే. కానక కన్నా లేక 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 పొందిన సంతానం. కానక అడవికే పంపేదే అయిపోయింది. లేక లేక పొందిన సంతానం అడవికే వెళ్ళిపోయింది. ఆ పదాలు అద్భుతమైనటువంటి అలంకారికమైనటువంటి శైలితో కూడిన పదాలు అనమాట. పెరుమాళ్ కాడేర పోగయన్రాల్ నాన్ జీవిప్పేనెందు సొన్రాయే. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఇదిగో చూడు, రాముడు అడవికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను బతికే ఉంటాను అనుకుంటున్నావా కైక? అసలు ఈ కోరిక ఎలా కోరగలిగావు నువ్వు? దేవకుమార రూపం, మా అబ్బాయి ఎంత అందగాడో తెలుసా అని ఇక్కడ చిన్న చర్చ చేశా. రాముడు అందాన్ని పోల్చడానికి సృష్టిలో ఎవరూ లేరండి. కానీ నోటి వెంట ఒక మాట వచ్చేసింట, దేవకుమార రూపం. దేవకుమారుడు అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అండి, స్కందుడు అండి. అంత అందంగా ఉన్ననా రాముడు అన్నట్టండి. అసలు పోలికే లేనంత అందగాన్ని ఎందుకండి అలా పోల్చవలసి వచ్చింది? అది కిడక్క ఇవరయ్యే నీతాన్ కాడేరప్పో గయంగెరదు ఇవరక్కుం అవ్వళవేయో ఎన్నో సిరియాకాన్ కేట్క. ఇక్కడ రాముణ్ణి కుమారస్వామితో పోల్చారేమిటండి అని నంబెళ్ళని సిరియాత్తాన్ అనే ఆయన అడిగారటండి. అడుగుతాం కదా మనమైనా, ఏంటండి రామచంద్రుడు అపరూప సౌందర్యమూర్తండి రామ కమల పత్రాక్ష సర్వసత్వ మనోహర. మనుషులకే కాదండి, జంతువులు కూడా అలా చూస్తూ ఉండిపోయేంత సౌందర్యమూర్తి ఆయనని మరి ఇంకొకరితో పోల్చడం అనేది ఏమిటి అంటే, కన్నెచ్చి ఎన్ను తరం పోరాదారయ్యప్పాగ చొల్లి ఎన్నారు. కన్నెచ్చిలా, ఈ మాట దృష్టి పెట్టుకోండి. దృష్టి దోషం తగులుతుందని అలా ఏదో ఒక పోలిక చెప్పారు. ఏమో గట్టిగా చూసేస్తే నరుడు దృష్టికి నల్లరాయి పగులుతుంది అంటారు. ఎక్కడ దృష్టి దోషం తగులుతుందో అని ఏదో ఒక సౌందర్యమూర్తితోటి పోలిక. ఆ మన్మధుడిలా ఉన్నాడండి అంటే ఆ మన్మధుడు ఈయన కొడుకే, ఈయన అందం ఆయనకు వచ్చింది.
ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అంటే ఈయన సృష్టిలో వాడే, ఈయనందం వాళ్ళకి వస్తాయి. కాబట్టి అది సరిపోదు పోలిక. మరి ఎందుకండి? మీకు తెలిసిన పోలిక ఏదో ఒకటి మీకు తెలిసిన ఆ పరిమాణంలోనే చెప్పాలి కాబట్టి అలా పోల్చాను తప్ప వాళ్ళెవరు కన్నెచ్చిరామ్యన్నం కరం పోరాదారయ్య ఒప్పాగచ్చొల్లి ఋషిగరి పూసుగిరారి అన్నారు. కాబట్టి ఓ దిష్టి చుక్క వాల్మీకి ఋషిగారు అంటే వాల్మీకి మహర్షి దిష్టి చుక్క పెట్టినట్లుగా. అసలు ఎంతో అందమైన పిల్లలు ఉంటారు అనుకోండి, వాళ్ళకి హక్కులు తీసి నల్లటిగా ఒక దిష్టి చుక్క అని పడుతుంది. ఏ చుక్క వాళ్ళ అందానికి సరిపోయేది. మరి ఎందుకంటే పెడుతున్నారు? ఇతరుల యొక్క దృష్టి ముందు దాని మీద పెడితే ఆ పవర్ ఆ చుక్కలోకి పోతుంది, వీడికి ఏం ప్రమాదం కలగకుండా ఉంటుంది. అందుకోసం దిష్టి చుక్క అనేటువంటిది పెడతారు. అలాగా అలా ఉంటాడా అని ఆ పేరు మీకు పోతుంది కొంత, అంటే డైవర్షన్ వస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో పోల్చామే గాని నిజానికి రామచంద్రుడికి పోలిక ఎవ్వరితోటి సరిపోదు. అలంకృతం అత్తాలం వెరుం మురంగిడీర్ ఒరు పోలి సొల్లలావదు. అలంకరించుకున్న వాడిని అసలే పోనీ ఏ అలంకారం లేకపోతే అనొచ్చు, అసలే అందగాడు. ఆ అందగాడు పట్టు పీతాంబరం కట్టుకున్నాడు, ఆ అందగాడు మణికిరీటం పెట్టుకున్నాడు, ఆ అందగాడు ఉజ్వలమైనటువంటి హారాలు పెట్టుకున్నాడు, అంగదాలు పెట్టుకున్నాడు. అసలు ఆ మూర్తిని అలంకృతం అసలే బాగుంటాడు. అలంకరించేటప్పటికి 2 కళ్ళు చాలు. ఒప్పిత్తాలొక్క చల్లలా వారిల్లయే. ఏదో ఒక ఉపమానం చెప్పడానికి, వేరే పోలిక చెప్పడానికి సృష్టిలో ఏమీ లేనంత అందగాడు, అంత బాగుంటాడు. కంసుదం ఇవనకు 2 படியும் ఉద్దేశమాయిరెక్కరపడి. ఈయనకి 2 రకాలుగా ఆ అబ్బాయిని, ఒకటి అందగాడు, 2 పడి అన్నారండి ఇక్కడ. 2 రకాలుగా, ఒకటి అందగాడిగా, రెండోది కొడుకుగా. ఈ 2 సమన్వయించుకోవాలి. ఎందువల్లంటే అందగాడు అంటే అందరి దృష్టి పడుతుంది, కొడుకుగా అంటే కోటి అనంత లింగంలో బోడిలింగం ఒకటి అని సామెత ఉంది చూడండి. మన పిల్లలు కాకి ముద్దు, వాళ్ళు నల్లగా ఉన్నా ఎత్తు పళ్ళున్నా ఎలా ఉన్నా ఏం చేసినా వాడికి కూడా మనం చుక్కపడం. ఇది పుత్రత్వ అభిమానం. వాడికి దిష్టి తగిలే అంత అందంగా ఉండడు, అయినా సరే పెడతాం. ఎందుకని? ఏమో మనవాడు ఏమవుతుందో, ఎవరి దృష్టి పడుతుందో అన్నట్లుగా. అలాగే ఇక్కడ 2, ఒకటి సౌందర్యం, 2 పృథ్వత్వం. ఇవనకు 2 పడి ఉద్దేశమా ఇరెక్కరపడి. ఆ వ్రజంతం పుష్పం అలరుం బోధెంగుం ఒక్క పిరక్కుం వికాసం పోలే. భలే, ఒక పువ్వు ఇలా వికసిస్తే అలా వికసన క్షణాలని మనం చూడలేం కానీ యూట్యూబ్లో వాటిలో చూడగలం. మొగ్గగా ఉండి అలా విచ్చి అంత పువ్వు అయిపోవడం. అలా వికసించేటప్పుడే ఆ కాంతి ఆ చుట్టుపక్కలంతా వ్యాపించి ఎంపరం పెడుతున్నా సరే, అబ్బా ఈ పువ్వు ఎంత బాగుంది, ఆహా ఈ పువ్వు ఎంత బాగుంది అని అందరి దృష్టి దాని మీదే పడుతుంది. మీ ఇంట్లో గులాబీలే పూసాయి అనుకోండి, మీకు ఇది అనుభవంలోకి వస్తుంది. చూసిన ప్రతి వాళ్ళు అబ్బా ఎంత బాగుందో అంటే దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ఒక్క పువ్వు వికసిస్తేనే విరక్కుం వికాసం పోలే. అది వికసించినప్పుడు ఎంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందో. అదవం వండెనొక్కీరే అలరు అదు. అది కూడా ఏదో వాటినన్నిటినీ, తుమ్మెదలన్నిటినీ కూడా ఆకర్షించేంత అందంగా అలాగ వ్యాపించినట్లుగా ఎవరు భోక్త కళై కోరి తీరై. భలే పోలిక పోల్చారని. పువ్వు వికసిస్తే అనుభవించేది తుమ్మెదలు వచ్చి అందులో ఉన్న మకరందాన్ని ఆస్వాదిస్తాయి. మనిషికి వయసు వస్తే ఆ చూసినటువంటి వ్యక్తులు ఆ ఆనందాన్ని చూసి ఆస్వాదిస్తారు, అందాన్ని చూసి ఆస్వాదిస్తారు. అందమైనటువంటి పోలిక. ఎవరం భోక్త కళై. భోక్త అంటే అనుభవించేవాడు అని. పువ్వుకి భోక్త అంటే పువ్వుని చూసి కళ్ళతో చూసేవాడే భోక్త.
మధుపాలు వస్తే అందులో ఉండేటువంటి తేనెను ఆస్వాదిస్తే అవి భోక్తలు. కాబట్టి భోక్తలు రెండు రకాలుగా ఉంటారు. ఒకటి ఆస్వాదించి ఆనందం పొందేవారు, రెండోది చూసి ఆనందం పొందేవారు. ఇక్కడ మనకి రామ సౌందర్యాన్ని చూసి ఆనందించడం ఎలాగో చెప్తున్నారు. నందామి ఇత్యాది ఆభిముఖ్యేన వ్రజంతం అంటే అలా వస్తున్నాడండి. పుష్పం భ్రమరాల కోసం వికసించినట్లుగా మీ కళ్ళకి నేను ఆనందం కలిగించడం కోసమే వస్తున్నాను అన్నట్లుగా బయలుదేరి వస్తున్నాడండి. నందామి పశ్యన్నపి నందామి കണ്ടപടിയെ ഇരുക്കച്ചെയ്തേ കാണാതു കണ്ടാരെ പോലെയായിത്തു നാടോറും നാടോറും క్షణందోరం క్షణందోరం ఉగక్కుం పడి. ఇక్కడ నందామి పశ్యన్ ఈ రెండు వర్తమాన క్రియలు. వర్తమానం అంటే చూస్తూ చూస్తూ, అది ఇంకా ప్రజెంట్ కంటిన్యూషన్ అనమాట. చూసి అంటే అయిపోయింది. చూస్తూ చూస్తూ మీ అందరికీ అనుభవంలోకి రావాలంటే మీ ఇంట్లో మీ పిల్లలను, మీ మనవలు మీ వైపు పరిగెట్టుకుంటూ వస్తున్నారు. ఊహించుకోండి. అడుగడుగడుగో చేస్తున్నాడు 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 చేస్తున్నాడు. ఏం ఆనందం కలిగేస్తుందో వాడిని పట్టేసుకున్నా. ఇలాంటి సంతానంకే ఇంత ఆనందం కలిగితే లోకానికే అందగాడైనటువంటి స్వామి నడిచి వస్తుంటే ఇదివరకు ఏదో చూడని విషయాన్ని ఈవాడే కొత్తగా చూస్తున్నంత ఆనందం కలుగుతుంది. అది నాడోరం నాడోరం క్షణందోరం క్షణందోరం ఉగక్కొంబడి దర్శనేన. చూస్తే చాలండి, వాడిని పట్టుకోక్కర్లేదు, వాడితో మాట్లాడక్కర్లేదు, వాడితో ఏం చెయ్యక్కర్లేదు. చూస్తే దర్శనేన చూచుట వలన అణయిత్తల్ ఏమండి కౌగిలించుకోక్కర్లేదండి. వార్తై సొల్లుదల్ చెయ్య వెండ వాడితో కబుర్లు చెప్పక్కర్లేదండి. కాక్షియే అమయ్యం చూపే చాలు. ఎంత బాగున్నారా, ఎంత బాగున్నారా, ఎంత బాగున్నారా అంటూ అక్కడ ముక్త పురుషులకు వాళ్ళు చూస్తారు అలాగా. కరై పురండ అనుభవముళ్ళ విడెత్తలు పోలే కాను ప్రయోజనం. అది ఒడ్డుని మించినటువంటి ప్రేమ ప్రవాహం. ఒక ప్రవాహం మధ్యలో కాసిన నీళ్లు ప్రవహించడం కాదు, రెండు ఒడ్లని తీవ్రంగా తాకుతూ ఉంటే ఆ జలాలు పైకి అలాగా చిప్పిల్లుతూ ఉడితే ఎలా ఉంటుందో ఆనంద ప్రవాహం అలా ఉంటుంది కండి. ప్రేమ పిల్లల మీద హృదయం అలా పొంగిపోతుంది. మాతృ అవస్థలో అయితే క్షీరము పొంగుతాయి, అంత ప్రేమ కలుగుతుంది తల్లికి అన్నట్లుగా. కరై పురండు ఒడ్డులు మించి అనుభవముళ్ళవే విడత్తిల్ పోలే కాణం ప్రయోజనం. సదా పశ్యంతిరే భవామి దృష్ట్వా చ పునర్యువేవ. సదా పశ్యంతి ఎవరండి సదా పశ్యంతి? ముక్త పురుషులు పెరుమాళకే సలాగా అహమన్నం 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 అలా వినపడుతూ ఉంటాయిటండి వేదవాక్యాలు. అలా అనుభవంలో పారవస్య స్థితిలో ఉంటారటండి. ఎంతసేపు ఉంటారండి? ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటారు. మనకి ఎలాగండి అది అనుభవం? స్ట్రక్ అయిపోయింది అనుకోండి వీడియో, అలాగే ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. వాళ్ళకి అలా కాలం లేదు, అలా స్ట్రక్ అయిపోయి ఉంటుందండి. అలా ఆనందానుభవాన్ని పొందుతూనే ఉంటారని, ప్రేమ పొంగిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. భవామి దృష్ట్వా చ పునర్యువేవ 60,000 సంవత్సరం వయస్సు కొక్కు వృద్ధనాన చక్రవర్తి. అప్పటికి ఎన్నేళ్ళండి దశరథుడికి? 60,000 సంవత్సరాల వయస్సు. అప్పుడు కాలమానం అలా ఉండేది. 60,000 సంవత్సరాల వయస్సు. వృద్ధనాన చక్రవర్తి, ఎంత పెద్దవాడైన చక్రవర్తి అండి దశరథ చక్రవర్తి. పెరుమాళై కండ పిన్బు. అలాంటి ఆయన రాముడు వస్తుంటే చూశాడండి. చూసిన తర్వాత పెరుమాళుక్కం తనకు వాసిదరి ఆదపడియా నాన్. ఇది వాక్యం. నేను రాముళ్లాగే అయిపోయాను అనుకున్నట్టండి. పెరుమాళుక్కం తనకు వాసి ఇల్లై అనుకున్నట్టండి. మనస్సుకేం వడ్డండి? ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, ఇప్పుడు ఒక 25 ఏళ్ల వాళ్ళలాగా మనస్సు వెళ్ళిపోవచ్చు, హాయిగా ఆలోచించుకోవచ్చు. మనస్సుకి ఎప్పుడు కూడా వార్ధక్యం అనేటువంటిది లేదు.
అలాగే సంతానాన్ని చూసేటప్పటికి తల్లిదండ్రులకి పునరియువేవా రాముడితో సమానంగా అయిపోతాట. అంత ఉత్సాహం, అంత ఆనందం, అంత చెప్పలేని ఒక ఆనంద స్థితి కలుగుతుంది అని. తనక్కుం పెరుమాళుక్కుం వాసి తెలియాదపడియాన యానాన్న కామనై పయందగాళై ఎన్నుమా పోలే. కాముని కనిన యువకుడు అన్నారు. కాముడు అంటే మన్మధుడు. మన్మధుణ్ణి కన్న తండ్రి. ఈ అబ్బాయి ఎందుకు ఇంత అందంగా ఉన్నాడు? ఆయన కొడుకండి, అందువల్ల అంత అందంగా ఉన్నాడు. ఆ క్రెడిట్ కొంత తండ్రి గారికి కూడా అన్నమాట. అంత అందగాడైనటువంటి వాడిలాగా ఎన్నమా పోలే తన్నై అనుభవిప్పారయ్యం. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. తన్నై అనుభవిప్పారయ్యం తన్నై పోలేయాకి ఉజ్జీవిప్పిక్కుం విషయం బోలే కాణం. అంటే తనను అనుభవించిన వారికి తన స్థితిని ఇచ్చేస్తాడు పెరుమాళ్ళు. అంటే మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. తన స్థితి ఇవ్వడం అంటే తను యవ్వనంలో ఉన్నాడు, వాళ్ళ నాన్నను కూడా యువకుడుగా చేసేసాడు. అంటే ఎక్కడ లేని శక్తి వస్తుందండి మనకి పిల్లల విజయం చూసేటప్పటికి కదా. అనుభవంలో ఇదందరికీ తెలుస్తుంది. మన పిల్లలు, మనం చాలా పెద్దవాళ్ళం అయ్యాము. మనం అంటే మాలాంటి వాళ్ళం అనుకో, మీరందరూ చిన్నవాళ్లే కావచ్చు. అయ్యేటప్పటికి పిల్లలు ఒక విజయాన్ని పొంది వచ్చారనుకోండి, ఆహా అని మనసు ఎప్పటికో 30 ఏళ్ళకో 50 ఏళ్ళకో వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ యవ్వనాన్ని తీసుకొస్తుంది. యువేవ వసుదేవో భూత్ విహాయాభ్యాగతాం జరాం ఎన్నంబడి యానారిరే శ్రీ వసుదేవరం. అందువల్ల ఇక్కడ ఈయన దశరథుడు యువకుడులా అయిపోయాడు రాముణ్ణి చూసి. కృష్ణుణ్ణి చూసి వసుదేవుడు కూడా అలాగే యువేవ వసుదేవో భూత్. వసుదేవ యువేవ అభూత్. వసుదేవుడికి యవనం వచ్చేసిందిట. విహాయాభ్యాగతాం జరాం. మీద పడిపోయిన ముసలితనాన్ని పక్కకి నెట్టేసి అప్పుడే యువకుల్లాగా ఒక్కసారి లేచాడు. అంత శక్తి వచ్చింది అన్నమాట. చాలా సహజాలంకారం అంటారండి దీన్ని. అంటే ఏంటి అది? పిల్లల వృద్ధిని చూసేటప్పటికి తల్లిదండ్రులకి ఎక్కడ లేని శక్తియుక్తులు బలాలు అన్నీ వచ్చేస్తాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. అదే కీజే ఇది ఎక్కడిదంటే విష్ణు పురాణంలో శ్లోకం. మహోత్సవమివాసాద్య పుత్రానన విలోకనం యువేవ వసుదేవో భూత్ అభ్యాగతాజరాం. గొప్ప ఉత్సవం జరిగినట్లుగా మహోత్సవమివ, ఓ పండగ వచ్చి మీద పడితే మనస్సు ఎలాగా పారవస్యం చెందుతుందో కొడుకు దర్శనం అంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. వసుదేవుడు ముసలితనాన్ని వదిలేసి యువకుడులాగా అయిపోయాడు. అలాగే ఆళ్వార్లు కూడా స్వామి యొక్క విజయ వృత్తాంతాన్ని చూసేటప్పటికీ ఆనంద పారవస్యం చెందుతున్నారు అని. కీజే కన్న పిరానకు ఎన్ పన్మైతో తేన్ ఎన్నుకొండు ఇత్తలైயில் தோல்விக்கு எதிர்த்தலையான அத்தலையில் விஜயங்களை அனுசந்திக்கிறார் என்னும் பிள்ளை తిరునరయ్యూరయ్యర్ పణికొంబడి. పిళ్ళై తిరునరయ్యూరు అనేటువంటి ఆయన ఈ తిరువాయిమలి చెప్పుకునేటప్పుడు ఇంకో విశేష వ్యాఖ్యానం చేసేవారండి. ఏమిటంటే అంతకు ముందంతా తమ స్త్రీత్వాన్ని పోగొట్టుకున్నారు కదండి. ఈ విజయ పరంపర తలచుకునేటప్పటికి ఆ నిండుగా పరిపూర్ణ స్త్రీగా అంత ఆనందం కలిగింది. అందుకని మరింత ఉత్సాహంగా చెప్తున్నారు. ఆత్మ సమర్పణ చేసే ఒక స్త్రీ పురుషుణ్ణి పొందినప్పుడు పొందేటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు అని కూడా పిళ్ళై తిరునరయ్యూరు అరయర్ అనేటువంటి ఆయన ఇలా మనం కాలక్షేపం చెప్పుకునేటప్పుడు మేమంటే ఇక్కడ ఉన్నది కూడా ఉన్నట్టు చెప్పలేక ఏదో తడబడుతూ అర్థాలు వెతుక్కుంటూ చెప్తాం గాని పెద్దలు ఈ కాలక్షేపాలు చెప్పేటప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క అనుభూతిని పంచుతూ ఉండేవారు. వాటన్నిటినీ కూడా ఈ వ్యాఖ్యానాల్లో గ్రంథస్థం చేశారు. అలా పిళ్ళై తిరునరయ్యూరయ్యర్ అనేటువంటి ఆయన చెప్పేటప్పుడు అవునవును, మరి ఇంతకు ముందు స్త్రీత్వం పోగొట్టుకున్నానన్నారు కదా, ఈయన గారి విజయవార్తలు చూసేటప్పటికి స్త్రీత్వం వచ్చేసినట్టుంది.
హీరోయిన్ అయిపోయారు, హీరోయిన్ చూసిన ఆయనలాగా ఉన్నారు అని ఆనందంగా చమత్కారంగా చెబుతూ ఉండేవారు అని ఈ వ్యాఖ్యానంలో చెప్పారు అన్నమాట. అది వారి యొక్క అభిప్రాయం. ఎన్ను పిళ్ళై తిరునరయ్యూరయ్యర్పణి కుంబడి. ఇంతవరకు మనం పూర్వరంగా అవతారికను పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇంకా முதல் பாட்டு அவை எல்லாத்து கும்மடியாக திரு உலகு வளர்ந்தருளின பெரிய విజయத்தை అనుసంధించారు. ఈ మొదటి పాసురంలో త్రివిక్రముడి యొక్క చరితాన్ని చెప్తున్నారు. అవతారాలన్నీ వేరువేరుగా ఉండే అవతారాలు. ఈ అవతారాలు మాత్రం వామనుడుగా వచ్చి త్రివిక్రముడుగా పెరిగిన 2 అవతారాల సమ్మేళనం ఒకేసారి కదండి. ఇక్కడ ఇందులో ఒక వైశిష్ట్యం ఉంది కదా, వచ్చినవాడు వామనుడు, పెరిగినవాడు త్రివిక్రముడు. అంటే 2 అవతారాలు ఏకకాలంలో దర్శనీయమైనటువంటి త్రివిక్రమ చరితాన్ని చెప్పేటువంటి, మిగిలిన పాసురాల్లో చెప్పే విషయాల కంటే ఈ త్రివిక్రమ పాసురంలో ఏంటండి, దేవా స్వస్థానమాయాంతి నిహత దైత్యదానవాహ నభయం విద్యతే కించిత్ జితం భగవత ஜகத் எங்கற்படையே தனக்காக்கி கொண்ட செயலிரே ராவணனை போலே எதிரியாக்கி கொள்ளாதே குணலவள் உண்டாகையாலே నిன்ற నిలయిలే తోర్పెత్తు కొండపడి. ఈ భగవంతుడు ఈ త్రివిక్రమావతారంలో లోకాలన్నీ చక్కగా కొలిచేసిన తరువాత దేవాహ స్వస్థానమాయాంతి, దేవతలు వాళ్ళ రాజ్యం వాళ్ళకు వచ్చేసింది, ఆనందంగా ఉన్నారు, వాళ్ళ లోకాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత దైత్యాహ నిహతాహ, రాక్షసుల యొక్క సంహారము జరిగింది, విరోధాలన్నీ కూడా అడ్డు తొలగాయి. నభయం విద్యతే కించిత్, ఏ మాత్రం భయం అనేది లేకుండా పోయింది. మనం బ్రతికేటప్పుడు ఏమో ఎప్పుడేమవుతుందో ఏమవుతాము, ఈ భయం ఉంటే బ్రతుకు వేరండి. నాకేం భయం లేదు, నిర్భయత్వంగా ఉన్నానని ధైర్యంతో కూడిన బ్రతుకు వేరు. ఇక్కడ నభయం విద్యతే కించిత్, ఏ రకమైన భయం కొంచెం కూడా లేదు. ఎప్పుడు జితం భగవత జగత్, భగవంతుడు జగత్తును జయించిన తరువాత అని చెప్పినట్లుగా ఆళ్వారికి అతి 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 ఆనందాన్ని కలిగించినటువంటిది ఈ త్రివిక్రమావతార ఘట్టం. ఎందువల్లంటే స్వామి ఎంత కారుణ్యమయ్యా, వీళ్ళ నెత్తి మీద పెట్టనా వీళ్ళ నెత్తి మీద పెట్టవద్దా అనే ఆలోచన లేకుండా, కాడు మోడు అని లేకుండా, ఏది కూడా భేదము చూడకుండా అందరినీ స్పృశిస్తూ నీ పాదము కింద సకల లోకాలని చేర్చుకోగలిగావే. ఆహా, ఎంత పరమ దయాళువు నువ్వు అని చెప్పి ఆనందంతో ఆళ్వార్ల యొక్క హృదయ ఆనందం పట్టలేనంత పెరిగిపోయింది అన్నమాట. అందువల్ల ఆళ్వార్లను వశపరుచుకుంది. ఎందువల్ల అవతలవాడు భక్తుడైనప్పుడు భక్తుణ్ణి ఏమీ చేయడు. ఎందువల్ల బలిచక్రవర్తిని ఏమీ చేయలేదు. నాయన నువ్వు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండు, నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు హాయిగా అనుభవించు అంటూ అతని రాజ్యాన్ని అతనికి ఇస్తూనే దేవతల రాజ్యాన్ని దేవతలకు కూడా ఇచ్చి ఇద్దరికీ కూడా ఆనందాన్ని కలిగించగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి పితృదేవుడుగా నారాయణుడు ఈ అవతారంలో కనిపిస్తాడు. కాబట్టి త్రివిక్రమ అవతారము అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి అవతారము అన్నమాట. అక్కడ రావణనై పోలే ఎదిరి ఆక్కి కొల్లాదే, రావణాసురుణ్ణైతే వాడి రాక్షస చేష్టలకి ఏం చెప్పినా వాడు విననన్నాడు. నమేయం, నేను ముందుకి తల వంచను, ద్విధాభజ్యేయం, 2గా చీల్చు, ఇలా వెనక్కి పడతా గానీ ముందుకు పడను. అందువల్ల వాడిని చంపాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ అలా కాదు, గుణలవం ఉండాగయ్యాలే. బలిచక్రవర్తిలో దాన గుణము అనేటువంటిది ఒక గుణం ఉంది. నిండ నిలయ్యాలే తోర్పెత్తు కొండపడి, ఉన్న చోటనే ఉండేలాగంటే అతని రాజ్యాన్ని అతనికే ఇచ్చాడు. ఇతరులది ఆక్రమించకనైనా వాళ్ళది వాళ్ళకి ఇచ్చేయని చెప్పి స్వర్గాది లోకాలన్నీ కూడా దేవతా కోటికి అంతటికీ ఇచ్చి వాళ్ళని వీళ్ళని కూడా లోకంలో చూస్తుంటామండి. ఇద్దరు అన్నదమ్ముల్లో ఒకటి కాస్త అమాయకంగా ఉంటే 2వ వాడు ఆ ఆస్తి కూడా తను కొట్టేద్దామని చూస్తూ ఉంటాడు.
మోసం చేసి కొట్టేస్తూ ఉంటాడు. పొలాల్లో వాటిల్లో గీట్లు రాళ్ళు జరిపేస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా కొంత కొంత స్వాధీనం చేసేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇలా కాకుండా నాయన ఎవరి భాగం వాళ్ళు తీసుకోండరా అని కొడుకులకి పంచి ఇచ్చినటువంటి తండ్రిలాగా ఈ త్రివిక్రమావతారంలో బలిచక్రవర్తికి హద్దులు చూపించి దేవతల యొక్క రాజ్యం వాళ్ళకిచ్చి ఇద్దరిని సంతృప్తి పరిచినటువంటి పెరుమాళ్ళు అవతారం నమ్మాళ్ళు వాళ్ళకి తలుచుకునేటప్పటికి ఒడ్లు ఒరుసుకున్నటువంటి ఆనందం కలిగింది అని చెప్తున్నారు. ஆழியழ செங்கும் வில்லுமெழ திசைவாழியழ தண்டம் வாழுமெழ அண்டம் மோழெழ மூடி பாதமெழ அப்பன் ஊழியழ உலகம் கொண்டவாரே தேவேசம் கோலநாதம் నతైతమనుసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిఘ్నశిరోయోగి భట్టార కవచం గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం జతీంద్రం మాలాదుర్ద్యామునార్యం మమరుదినదే రామ పద్మాక్షనాథం తిరువరుణ్మాల్ సేన முதலிசட கோபன்னாதவன் சேருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருரே பிராக்கம் பாவித்ராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கம்புரியனம் பிள்ளை இவரீழழித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாவரிவரருளாளர் திருவடி என்ற தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனுவே நமோஸ்து தேவராஜாய் சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரியதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய் குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயா பாத்திரம் தேவத்யாதி குணார்ணவம் யதேந்திர பிரவணம் வந்தி ரம்யஜாவாதரம் முனம் வாழி திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாதகவள் வாழும் மறுவாழ மாமுனுவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரம்பள் குறைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரௌடவேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான் வைஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசகமகம் சரணம் பிரபத்யே கௌஸ்கான்வே சஞ்சாதம் వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం గుడేవర్లు మాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాస్మకారం.